heroes. It's an old-fashioned notion. A visionary, a genius, ensuring freedom around the globe. 지금까지 마블 시네마틱 유니버스에 등장했던 히어로 중 가장 위대한 히어로는 누구일까요? 아무래도 마블의 대부라는 타이틀을 갖고 있는 토니 스타크 아이언맨이 아닐까 생각합니다. 그런데 토니 스타크가 2008년부터 마블을 잘 이끌어오기만 한 것이 아니라 동시에 여러 MCU 빌런들까지 창조하는 데 큰 몫을 했는데요. 어떤 팬들은 토니 스타크가 많은 좋은 일을 했지만 그만큼 책임져야 할 일도 많다고 말합니다. 안녕하세요, 마블징입니다. 오늘은 우리의 위대한 토니 스타크 아이언맨이 MCU 역사 동안 창조한 빌런들을 한번 총정리해보도록 하겠습니다. 마블징이 지금 바로 출발합니다. 토니 스타크가 창조한 첫 번째 빌런은 역시 2008년 아이언맨 1의 빌런이었던 오베디아 스탠, 아이언몬거입니다. The passing of a titan. Howard Stark's lifelong friend and ally Obadiah Stane steps in to help fill the gap left by the legendary founder. Until at age 21, the prodigal son returns and is anointed the new CEO of Stark Industries. With the keys to the 오베디아 스탠은 토니 스타크의 아버지 하워드 스타크의 친구로 하워드가 죽자 그를 대신해 스타크 인더스트리의 경영권을 맡았습니다. 하지만 천재적인 머리와 재능을 갖고 있는 토니가 18살이 되는 해 경영권을 갖고 오면서 오베디아 스탠은 2인자의 길로 내려갑니다. Well, I'm not Tony Stark. 이 때문에 오베디아 스탠은 토니를 제거 대상으로 삼고 테러 집단 텐링을 고용해 그를 암살하려고 했는데 이게 웬일인지 토니가 납치되어 있는 동안 소형 아크 리액터와 아이언맨 수트를 만들면서 오베디아 스탠을 더욱 완벽한 빌런으로 만들어버립니다. It's impossible. Tony Stark was able to build this in a cave! 토니 스타크를 꺾어버리겠다는 헛된 야망을 품은 오베디아는 아이언몬거 수트를 개발해 토니를 없애려고 하지만 결국 마블의 첫 빌런으로서 토니 스타크에게 죽음을 맞게 됩니다. Right from the start, I am the Mandarin! 앞서 이야기했던 아이언몬거보다 훨씬 직접적으로 창조한 빌런은 아무래도 아이언맨 3에서 등장했던 알드리치 킬리언입니다. 알드리치 킬리언을 이야기하려면 1999년으로 돌아가야 하는데요. And everything is blue for him and himself and everybody around cause he ain't got it. 1999년 새해 전날 순수했던 과학자 알드리치 킬리언은 토니 스타크의 강한 존경심을 표하며 그와 이야기를 하고 싶어합니다. Wow. Hey, Tony. Aldrich Killian. I'm a big fan of your work. My word? Who is it? He needs me. Well, of course, but 그런데 여기서 토니가 하는 행동이 엄청난 화근이 됩니다. I'm titillated by the notion of working with you. Yeah? Yeah, I'll ditch these clowns. I'll see you up on the roof in 5 minutes. Just gonna try to get my beak wet real quick. You know what I'm talking about? I'll see you up there. Damn betcha. 만나지 않을 거면 그냥 무시했으면 되었을 것을 성격 문제가 확실히 있던 토니는 알드리치 킬리언을 옥상에서 기다리게 하고 그를 만나주지 않습니다. 그리고 킬리언은 옥상에서 토니를 향한 증오심을 가득 키우게 되죠. 하필 또 그날 후에 알드리치 킬리언에게 큰 도움을 줄 과학자 마야 한센을 도와주고 원나잇으로 인연을 마무리하면서 여러 적들을 창조합니다. 결국 알드리치 킬리언은 아이언맨을 향한 분노로 테러를 일삼고 말리부 저택을 파괴하고 페퍼포츠를 납치하고 또 대통령까지 납치하는 희대의 빌런이 되어버립니다. 이 재미있는 건 알드리치 킬리언은 토니가 스스로 만들었다고 인정한 빌런 중에 한 명입니다. You're still pissed off about the Switzerland thing, are you? How can I be pissed at you, Tony? I'm here to thank you. You gave me the greatest gift that anybody's ever given me. Desperation. 자, 그런데 토니가 스스로 만들었다고 더욱 확실히 인정한 빌런이 한 명 더 있는데 과연 누구일까요? Piece of our time. 토니 스타크가 자기 때문에 만들어졌다고 인정한 빌런 두 번째는 역시 울트론입니다. 사실 그가 창조한 악당들 중 가장 책임이 큰 빌런은 울트론일 수밖에 없습니다. 어벤져스는 어벤져스 1편 이후 사라진 셉터를 다 함께 회수하고 어벤져스 타워로 돌아와 파티를 준비합니다. 그런데 여기서 갑자기 과학자 탐구 정신이 뿜뿜한 토니가 브루스 배너를 꼬드겨 마인드 스톤으로 자비스에 버금가는
AI를 만들겠다는 위험한 연구를 진행합니다. Artificial intelligence. This could be it, Bruce. This could be the key to creating Ultron. 그리고 이 과정에서 탄생한 것이 바로 울트론입니다. I'm here to help. Stop. 본래 토니가 울트론을 창조하려고 한 목적은 인류를 각종 위험에서 더 나아가 아직 일어나지 않은 위험까지 막는 것이었는데요. That would affect the team. That would end the team. Isn't that the mission? Isn't that the why we fight? So we can end the fight? So we get to go home? Every time someone tries to win a war before it starts, innocent people die. Every time. 하지만 스스로 생각이 가능한 울트론은 인류의 가장 큰 위험은 인간이라는 생각에 이르게 되면서 모든 인간을 멸종시키겠다는 빌런으로 거듭납니다. You said we would destroy the Avengers. Make a better world. It will be better. When everyone is dead. That is not. The human race will have every opportunity to improve. And if they don't? Ask Noah. 물론 울트론은 어벤져스와 비전의 맹활약으로 막을 수 있었지만 세상에 다가올 위험을 병적으로 경계한 토니 스타크의 독단적인 행동으로 창조된 빌런이기 때문에 이 사건 이후 아이언맨은 마냥 박수만 쳐줄 수 없는 히어로가 되어버린 것 같습니다. Attention, please. In accordance with Executive Order 396B, all post-battle cleanup operations are now under our jurisdiction. Thank you for your service. We'll take it from here. If you have a grievance, you may take it up with my superiors. Your superiors. Who the hell are they? The joint venture between Stark Industries and the federal government, the Department of Damage Control, will oversee the collection and storage of alien and other exotic. 스파이더맨 홈커밍의 빌런으로 등장한 벌처는 영화 초반에 이렇게 명확히 토니 스타크에게 앙금을 품고 있는 모습을 보여줍니다. 벌처는 어벤져스 1편에서 벌어진 뉴욕 전투 이후 완전히 쑥대밭이 되어버린 뉴욕을 복구하는 일로 뉴욕시와 정식으로 계약했지만 외계 물질의 위험도를 미리 예측한 토니는 정부 공식인 데미지 컨트롤을 만들어 뉴욕 복구 일을 인계합니다. 데미지 컨트롤의 개입으로 인해 이미 많은 돈을 투자한 벌처에게는 토니 스타크에게 이를 뺏긴 신세가 되어버립니다. 결국 벌처는 토니 스타크와 같은 부유층의 환멸을 느끼며 수집했던 외계 물질로 무기를 개발해 불법으로 파는 범죄자가 되어버립니다. There you go, Mason. Business is good. 아시다시피 벌처는 토니 스타크와 직접적으로 대면을 한 빌런은 아닙니다. 토니 스타크의 세심하지 못했던 일처리가 벌처와 같은 빌런을 창조했다고 말하는 사람도 있지만 영웅으로서 또 공인으로서 또 사회적 부유층으로서 토니가 짊어져야 할 무게가 상당히 무겁다는 걸 보여준 빌런인 것 같습니다. Okay, toast! Give me that, Doug. To the man who brought us all together, our former boss, Tony Stark. 마지막은 생각보다 훨씬 토니 스타크와 깊은 관련이 있는 스파이더맨 파프로맨 빌런 미스테리오입니다. 미스테리오는 본래 스타크 인더스트리에서 홀로그래픽 기술을 개발하는 일을 맡고 있었습니다. 그리고 그가 개발한 기술이 토니 스타크의 눈에 띄었고 토니는 이 기술을 MIT 강연에서 직접 소개합니다. 하지만 미스테리오의 기대와 목적과 달리 토니는 홀로그램을 이용한 심리치료 기술로 소개하고 거기다 이름을 줄여 불러 BARF라는 번역하면 토하다라는 이름을 농담으로 붙여줍니다. Binarily Augmented Retroframing, or BARF. God, I gotta work on that acronym. 토니에게는 단순한 농담이었지만 자신의 일생의 작품이었던 미스테리오는 큰 상처와 충격을 받고 토니 스타크에게 불만을 토로합니다. 하지만 토니는 그런 그를 과감히 해고하면서 미스테리오는 자신이 개발한 홀로그램 기술로 영웅 행세를 하는 희대의 사기꾼 빌런으로 거듭나게 됩니다. See, that wasn't so hard. MCU 12년 동안 토니 스타크는 많은 부주의와 부당한 대우로 많은 적들을 만들었습니다.
하지만 부당한 대우를 받았다고 빌런이 되어 살인과 테러를 저지르는 것은 절대 정당하지 않다는 것도 잊으면 안 될 것 같습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 이렇게 보니 토니 스타크는 더 이상 좋은 사람이 아닌 것 같나요? 토니 스타크에 대한 여러분의 생각을 댓글에 자유롭게 적어주시길 바랍니다. 오늘 영상 여기서 마무리하면서 다음 영상으로 또 돌아오겠습니다. 감사합니다.